ओम शांति। पतित पावन दुखहर्ता सुखकर्ता निराकार शिव पितांकर आज्ञाकारी विश्व कल्याणकारी संतान मानंकु आंतरिक शुभेच्छा शुभ अभिनंदन सुप्रभात। कथित अछि पवित्रता ही सुख शांतिर जननी। एई अविनाशी सृष्टि नाटकर हार जीत दुख सुखर खेल मध्य एई पवित्रता आधार रे ही होई थाए। पूजा पाठ मांगलिक कार्य आदि समय रे पवित्रता प्रति विशेष महत्व दिया जाई थाए। एहार विशेष निदर्शन देखिबा को मिले जेतेबेले देवी देवतांकर आह्वान करा जाई थाए, यथा लक्ष्मी व्रतरे घर द्वार परिष्कार परिच्छन्न करी पवित्रतार प्रतीक पद्म फूलर झोटी आदि लेखि जत्न सहकारे एही पर्व को पालन करा जाई थाए। कारण देवींकर पाद जेपरि अपवित्र स्थान रे न पड़ू सेथिपाई पद्म उपरे पादर चिन्ह करा जाई थाए। देवी देवतांकर दर्शन पाई गला बेले संपूर्ण पवित्रता को गुरुत्व दिया जाई थाए। एपरिकी मंदिर बेढ़ा को प्रवेश पूर्वरु पाद धोइबार प्रथा मध्य पालित हुए। देवी देवतांक पाखरे समस्ते मुंड नुआई थांती जेहेतु सेमाने संपूर्ण पवित्र। संसार त्यागी भिक्षु साधु सन्यासी मानंकु राजा महाराजा माने मध्य नमन करिथांती, आशीर्वाद भिक्षा करिथांती केवल साधु मानंकर पवित्रतार शक्ति जोगु। किंबदंती कहे हाड़ीपा जी कि झाड़ूदार तांको पुओ कहिला, बाबा मते गोटे फल दरकार। हाड़ीपा गछ को कहिले, गछ नई गला एवं से तांको पुओ को फल तोली देले। तेबे एहा सही समयर कथा जेतेबेले कि पांच तत्व सहित सबु किछि पवित्र सतोप्रधान थिला एवं संसारर सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य मानक आदेश रे ही काम करुथिला। तेबे एठारे बुझिबा दरकार एभली पवित्र तत्व बा प्रकृति को बश करी रखिथिबा मनुष्य निश्चय संपूर्ण पवित्रता शक्तिर अधिकारी हेइथिबे। पुराणरु मध्य आमे जानिछे किपरि साधु सन्यासी मानंक पाखरे हिंस्र जीवजंतु मध्य बश होई तांकर आदेश मानि चालुथिले। ताहा केवल संभव हेउथिला पवित्रतार शक्ति आधार रे। वैज्ञानिक दृष्टिकोणरु जदि देखा जाए तेबे समस्ते मध्य पवित्रतार शक्ति को सर्वश्रेष्ठ बोली स्वीकार करिवे। विद्यार्थी जीवनर प्रथम एवं मजबूत स्तंभ कहा जाए ब्रह्मचर्य व्रत को। ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणंकर मूलदुआ ही पवित्रता अटे। सेथिपाई कहा जाए कि ब्राह्मण देवतांक ठारु मध्य उच्च। एहिपरि अनेक दृष्टांत आमे पोथी पुराण ठारु आरंभ करी वर्तमानर एई वस्तुवादी दुनिया ठारु मध्य पाई परिबा। वर्तमान एई कलिजुगी पतित तमप्रधान दुनियार अंतिम समय रे पतित पावन निराकार परमात्मा शिव बाबा आसी कहउछंती, हे मोर आत्मिक संतान माने किछि भी हेई जाऊ
କିଛି ବି ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ପବିତ୍ର ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛି କି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ରୁହ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଘରକୁ ଫେରିବାର। କୁହାଯାଏ ନା, ରାମ ବି ଗଲେ ରାବଣ ବି ଗଲା। ବାକି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆତ୍ମା ରହିବେ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ କି ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଭାରତର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ, ବାକି ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ଗାୟନ ଅଛି ନା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତ, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ମରତେ, ଆଦି ଆଦି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନବାନ ଏବଂ ଅମାପ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ, ସେହିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆଦି ଆତ୍ମାମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ହେବେ। ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋ ଠାରେ ଲଗାଇ ରଖ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହ ତୁଟେଇ ଦିଅ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ପବିତ୍ର ରହି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ଡାକି ଆସିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟତାର ସହିତ ଏକ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୈବୀ ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଦିବ୍ୟତାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ବା କରଉଥିବା ବ୍ୟର୍ଥର ଅବିଦ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ମାୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ, ପବିତ୍ର, ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ ଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମହାନ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସେହି ମହାନ ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ବ୍ୟର୍ଥ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଯେପରି ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ସ୍ମୃତି ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ଅପରାଜୟ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମତ ପ୍ରମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଗୋଟିଏ ଥର ହେଇଥିବା ଭୁଲ ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ। ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହୋଇ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ରୂପକ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାରା ବା ଅଲଗା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ କୁହାଯିବ
ମହାନ ଦେବାତ୍ମା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।